ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์สื่อมวลชนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเพียง1 วันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการหลังจากที่โอลิมปิกครั้งนี้นะครับต้องรอคอยมาเป็นเวลาถึง5 ปีผ่านมาตรการป้องกันต่างๆในที่สุดพิธีเปิดการแข่งขันก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่23 กรกฎาคมนี้แล้วครับวันที่19 กรกฎาคมคือวันแรกที่เราเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำข่าวการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งที่2ที่กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งนี้นับว่าเป็นโอลิมปิกที่เต็มไปด้วยมาตรการมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เนื่องจากการแข่งขันเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เราต้องตรวจเชื้อโควิดและมีผลเป็นลบทั้งหมด2 ครั้งก่อนออกเดินทางและมีผลตรวจที่สนามบินเป็นลบอีกครั้งหลังจากเดินทางมาถึงเพื่อผ่านเข้าสู่ประเทศพร้อมกับเอกสารและแอปพลิเคชันต่างๆมากมายหลังจากนั้นเราจึงจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าโอลิมปิกบับเบิ้ลเราเดินทางได้เพียงที่พักสนามกีฬาสนามซ้อมและศูนย์สื่อมวลชนตลอดหลายวันที่ผ่านมาเราพบเจอกับมาตรการป้องกันทั้งการตรวจเชื้อ4 วันแรกทุกวันและข้อกำหนดของการเดินทางต่างๆเพื่อเป็นการห้ามไม่ให้เราออกไปพบเจอกับคนในประเทศญี่ปุ่นตามสถานที่ต่างๆภายในเมืองระหว่างที่เราเดินทางเข้าทำงานยังศูนย์สื่อมวลชนในวันที่22 กรกฎาคมเราได้พบกับร็อบแฮร์ริสผู้สื่อข่าวจาก AP ที่เพิ่งเดินทางมาจากการทำข่าวฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปหรือยูโร 2020 เราจึงได้สอบถามถึงความรู้สึกของการทำงานในโตเกียวโอลิมปิกครั้งนี้ว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับมหกรรมกีฬาในอดีต What are you feeling so far? I mean, it's such a familiar experience and an unusual one. It's familiar because it's a packed press room and lots of people around here, so it seems quite like a games of old. But at the heart of it, we know that it's very unusual, the fact we're going to have empty stadiums, these face masks which of course fall off at times. You know, we've got used to it in the Premier League for the last year, me in England being at empty stadium games. But the Olympics will really feel the absence of that boisterous crowd, particularly for the home athletes. And, you know, with the Premier League, we know there's an entire season. We know there's many opportunities for fans to get back in. They did last season. This is the chance for Tokyo to have the Olympics. Could not happen again for decades. All these venues being built for the locals to see sports that they'll never get inside now to experience. That's really sad, actually, the fact an Olympics is about perhaps even locals discovering sports they wouldn't normally go to see. Yeah, I mean, it's odd sort of being at Wembley that had 67,000 and perhaps many more who got in without tickets, as has been hotly discussed because of the violence and disorder at the Euro final. And it did feel like a normal occasion, and there were some reservations around. People felt very uneasy at times. The fact, is this safe? Some medics questioning, actually, will this lead to spread of infections? And you can see why here in Japan they're not risking anything by having crowds in, even though it's obviously mixed. Actually, our outdoor events obviously safer than us all packed inside here, inside this press centre, which is why having these things on our face and making sure they don't fall off. But it was important commercially as well for the Euros to have fans back in. It meant that they got the revenue from the tickets, and then UEFA gets the money that it can send out to football associations around Europe. The fact is the IOC are now missing out on a lot of revenue, the local organisers that would have helped to sort of fund the games and fund the IOC as well. But the most important thing probably for the IOC is making sure this event went on so it could be broadcast all around the world, and it means they don't have to repay all the people paying to show the games. And ultimately, sometimes that's seen and viewed by people as somehow greed of the IOC, they're just doing it to make money. That money is important because it goes to the sports bodies, it goes to the various sports, and ultimately, particularly sports that don't have the profile of football, they need that revenue so athletes can compete all year round. So it's a circle, and it's why you can see why they fought for these games to be able to be staged even a year late. ด้านนักกีฬาทีมชาติไทยที่ทยอยเดินทางมาถึงกรุงโตเกียวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันตอนนี้นักกีฬาหลายคนอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาตามมาตรการป้องกันโดยหลังจากที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านสมาคมกีฬาไทยต่างๆได้เน้นย้ำให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและทำตามกฎระเบียบต่างๆเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในโอลิมปิกตอนนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องถูกตรวจพบเชื้อแล้วทั้งหมด79 รายทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมถึงในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงขึ้นถึง 155% ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีความกังวลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโตชิโร่ มุตโต CEO ของการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก
ได้ออกมายอมรับว่าอาจต้องมีการเรียกประชุม 5 ฝ่าย เพื่อประเมินสถานการณ์หากยอดผู้ติดเชื้อโควิดมีความรุนแรงขึ้นและไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกการแข่งขันผู้สนับสนุนหลักอย่างโตโยต้าได้ประกาศถอนโฆษณาโอลิมปิกในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงผู้บริหารของบริษัทใหญ่อย่าง Panasonic และ Toyota มีแผนที่จะไม่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยปัญหาก่อนที่พิธีจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 กรกฎาคมเซโกะ ฮาชิโมโตะ ประธานจัดการแข่งขันได้เปิดเผยว่าเคนทาโร่ โคบายาชิ ผู้กำกับการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกถูกไล่ออก1 วันก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากการเล่นมุกตลกที่ล้อเลียนเหตุการณ์โฮโลคอสต์เมื่อปี 1998 ของเขาส่งผลให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมพร้อมที่จะรีวิวโปรแกรมสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะทำการเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 20 นาฬิกาของวันเดียวกันสำหรับสิ่งที่เราทราบตอนนี้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันคือนักกีฬาทีมชาติไทยจะเดินเข้าสนามเป็นชาติที่ 102 จาก 206 ประเทศที่เข้าร่วมโดยมีเสวต เสถาพรนักกีฬายิงเป้าบินและณภัสวรรณอย่างไพบูลย์นักกีฬายิงปืนถือธงนำพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าร่วมขบวนส่วนธีมของพิธีเปิดการแข่งขันเน้นย้ำไปที่ข้อความ United by Emotion หรือความรู้สึกร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวรวมถึงจะมีไฮไลท์นวัตกรรมต่างๆที่จะสื่อสารเรื่องราวของ Pop Culture ของประเทศญี่ปุ่นเหมือนกับที่ได้เคยนำเสนอไว้ในพิธีปิดการแข่งขันที่ริโอเกมส์ไปแล้วเมื่อปี 2016นั่นก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเพียง1 วันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สนามโอลิมปิกในกรุงโตเกียวนะครับจากที่ผมมาอยู่ที่นี่ตลอดตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมาความรู้สึกของทุกคนที่นี่นะครับก็มีความเชื่อเดียวกันครับว่าอยากให้การแข่งขันตลอด 16 วันนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยครับ